In the previous video, we have discussed about the first unit, 6th topic, that is insert a chord in a list of sorted chords. Now in this video, we are going to see first unit, 7th topic, that is 1.7, guess an integer number in a range. Okay. So now I am going to tell what is guess an integer number in a range. Okay. So let's play a little game to give an idea of how different algorithms for the same problem can have widely different efficiencies. The computer is going to randomly select an integer from 1 to n and ask you to guess it. The computer will tell you if each guess is too high or too low. We have to guess the number by making guesses until you find the number that the computer chooses. Once found the number, think about what technique used when deciding what number to guess next. Okay. Maybe you guessed 1, then 2, then 3, then 4 and so on until you guess the right number. We call this approach linear search because you guess all the numbers as if they were lined up in a row. It would work. But what is the highest number of guesses you could need? If the computer selects n, you would need n guesses. Then again, you could be really lucky, which would be when the computer selects 1 and you go to the number on your first guess. How about on average? If the computer is equally likely to select any number from 1 to n, then on average, you will need n divided by 2 guesses. But you could do something more efficient than just guessing 1, 2, 3, 4, right? Since the computer tells you whether a guess is too low, too high or correct, you can start off by guessing n divided by 2. If the number that the computer selected is less than n by 2, then because you know that n by 2 is too high, or you can eliminate all the numbers from n by 2 to n from further consideration. If the number selected by the computer is greater than n by 2, then you can eliminate 1 through n by 2. Either way, you can eliminate about half the numbers. On your next guess, eliminate half of the remaining numbers. Keep going. Always eliminate half of the remaining numbers. We call this having approach binary search, and no matter which number from 1 to n the computer has selected, you should be able to find the number in at most log to n plus 1 guesses with this technique. Okay. So it is known as guess an integer number in a range. ஓகே. ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க இதில் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கேம் மாதிரி தான் இது. ஓகே. ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் அல்காரிதம்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம், ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த அல்காரிதம் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதால என்ன எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம அதாவது கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா கெஸ் அண்ட் இன்டீஜர் நம்பர் இன் அ ரேஞ்ச். ஒரு ரேஞ்ச் நமக்கு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 to 200 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நம்பரை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். நம்ம சூஸ் பண்ணுறதும் கம்ப்யூட்டர் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதும் மேட்ச் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நம்பர் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ண வச்சுக்கிற நம்பரும் கம்ப்யூட்டர் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற நம்பரை விட டூ ஹையாக இருக்கா, டூ லோவாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஓகே. நம்மளோட கெஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற விட ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஹையராக நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அந்த சர்ச்சஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லீனியர் சர்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா நம்ம கெஸ் பண்ணுற நம்பர் வந்து எந்த ரோ நமக்கு அப்படியே லைன் அப் ஆகி வருதோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மளோட கெஸ்ஸஸை இன்னும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். சின்ன நம்பரை ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருப்போம், இல்லை இன்னும் ஹையாக சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா லோயஸ்ட்லேருந்து ஹையஸ்ட் நம்பருக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கோம். ஸோ அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகி போக போக ரிமைனிங் உள்ள மிச்ச நம்பர்ஸ்லாம் கேன்சல் ஆகிரும். ஸோ நம்மளோட கெஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஹையர் நம்பராக தான் பண்ணுறோம். சப்போஸ் ரொம்ப ஹையாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூ லோ அப்படின்னு நமக்கு சொல்லும். அப்படின்னா நம்ம இன்னும் லோவாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பைனரி சர்ச் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா n டிவைடட் பை 2 அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்கு. எப்படி ஒரு கெஸ் அண்ட் இன்டீஜர் நம்பர் இன் அ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு இருக்குது. தென் ரீட் த ரேஞ்ச் n. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட் ரேண்டம் நம்பராக நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ r இஸ் ஈக்குவல் டு ரேண்டம் நம்பர் ஃப்ரம் 1 to n. ஸோ என்ன நம்பர்னாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 to 200 இல்லை 1 to 500 எதுனாலும் நம்ம ஒரு ரேஞ்ச் வச்சுக்கலாம். இங்கே 1 to n அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
So read user guessed number G. User நம்ம guess பண்ணி வச்சிருக்கிற நம்பரை என்னன்னு வச்சிருக்கோம்னா G அப்படி நம்ம வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ count is equal to count plus 1. நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். இப்போ R is equal to G அப்படின்னா என்னென்னா, நம்ம ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணியிருக்கிற நம்பரும் கெஸ் பண்ணியிருக்கிற நம்பரும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா directly it will be going to print count. ஓகே, ஸோ டேரெக்டாக பிரிண்ட் கவுண்ட் ஆகி ஸ்டாப் ஆயிரும் நமக்கு. ஸோ எஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் நமக்கு சால்வ் ஆகி பிரிண்ட் கவுண்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் ரேண்டம் நம்பர் கம்ப்யூட்டர் சூஸ் பண்ணதும் நம்ம கெஸ் பண்ண நம்பரும் சேமாக இல்லை, இஃப் இட் இஸ் நோ அப்படின்னா ஆர் இஸ் லெஸ் தேன் ஜி மீன்ஸ் எஸ் மீன்ஸ் கெஸ் இஸ் டூ ஹை அப்படின்னு நமக்கு சொல்லும். இல்லை இட்ஸ் நோனா ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜி மீன்ஸ் கெஸ் இஸ் டூ லோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அந்த ப்ராசஸ் எண்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி நமக்கு பிரிண்ட் கவுண்ட் ஆகி நமக்கு அந்த ப்ராசஸ் இல்லை அப்படின்னா அகெயின் இந்த ப்ராசஸ் நமக்கு திரும்ப வரும். அகெயின் ஒரு நம்பரை கெஸ் பண்ணி இன்டீஜர் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக தான் இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ ஃப்ளோ சார்ட் ஃபார் கெஸ் அண்ட் இன்டீஜர் நம்பர் இன் அ ரேஞ்ச். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன ரேஞ்சில் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வரும். ஸோ ஃபைனல் நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா ரேண்டம் நம்பராக கம்ப்யூட்டர் சூஸ் பண்ணதும் நம்ம யூசர் கெஸ் பண்ணதும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக ஆகணும். ஈக்குவல் ஆன பிறகு தான் நமக்கு அந்த கவுண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு இதில் பிரிண்ட் ஆகி ஃபைனல் ஸ்டெப் ஸ்டாப் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நமக்கு எண்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதோட அல்காரிதம் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸ்டெப் பேஸ் அல்காரிதம் டு கெஸ் அண்ட் இன்டீஜர் நம்பர் இன் அ ரேஞ்ச். ஸோ ஸ்டெப் 1 ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். கவுண்ட்டு 0 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். ரேஞ்சை வந்து n அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ரேண்டம் நம்பர் நம்ம சூஸ் பண்ணுற என்னென்னா 1 to n அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். அதை நம்ம எப்படி நேம் பண்ணுறோன்னா ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரேண்டம் நம்பருக்கு நேம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் ரீட் யூசர் கெஸ்ட் நம்பர் ஆஸ் ஜி. ஸோ நம்ம யூசர் நம்ம கெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற நம்பரை ஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேவ் பண்ணுறோம். ஸோ கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் ப்ளஸ் 1. ஓகே, கவுண்ட் ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் நம்ம ரேண்டம் நம்பர் சூஸ் பண்ணுற ஆரும் யூசர் கெஸ் பண்ண ஜியும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா கோ டு ஸ்டெப் 11. ஸோ ஸ்டெப் 11 போய் பிரிண்ட் கவுண்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இல்லைனா கோ டு ஸ்டெப் 9 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஸ்டெப் 9ல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரேண்டம் நம்பர் ஆர் விச் இஸ் லெஸ் தேன் யூசர் கெஸ் நம்பர் தட் இஸ் ஜி, தென் பிரிண்ட் கெஸ் இஸ் டூ ஹை. ஸோ ஹையாக இருந்துச்சுன்னா ஹை அண்ட் கோஸ் டு ஸ்டெப் 6. ஸோ அகைன் நமக்கு அப்படி கண்டிஷன் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டெப் 6 எல்ஸ் கோ டு ஸ்டெப் 10. அப்படி இல்லைனா ஸ்டெப் 10க்கு போயிடலாம். இல்லைனா ஸ்டெப் 6னா அகைன் அந்த யூசர் கெஸ் பண்ண நம்பருக்கு நம்ம வேறு நம்பரை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். இந்த நம்பர் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஹையாக சூஸ் பண்ணணும், இல்லை லோனா லோவாக சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜி, தென் பிரிண்ட் கெஸ் இஸ் டூ லோ. ஸோ கெஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது அப்படின்னா கோ டு ஸ்டெப் 6. ஓகே, ஸ்டெப் 6 போய் அகைன் யூசர் கெஸ் பண்ணது இன்னும் லோவாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹையாக நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக பிரிண்ட் கவுண்ட் ஆஸ் நம்பர் ஆஃப் கெஸ்ஸஸ் டூ. ஸோ எத்தனை நம்பர் நம்ம என்ன நம்பர் சூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதே நம்பர் நமக்கு பிரிண்ட் கவுண்ட் அப்படிங்கிற நமக்கு அவுட்புட் வந்துடும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்டெப் பேஸ் அல்காரிதம் டு கெஸ் அண்ட் இன்டீஜர் நம்பர் இன் அ ரேஞ்ச். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சூடோ கோட் டு கெஸ் அண்ட் இன்டீஜர் நம்பர் இன் அ ரேஞ்ச். ஸோ இதுக்கு சூடோ கோட் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ சூடோ கோடில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்னா செட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ செட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஒரு கீவேர்ட். ஓகே, ஸோ இட் ஷுட் பி இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். ஸோ செட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட்டை நம்ம செட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா ரீட் ரேஞ்ச். ரேஞ்ச் வந்து n வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ரீடுங்கிறது ஒரு கீவேர்ட். ஓகே, தென் செலக்ட் அ ரேண்டம் நம்பர் ஃப்ரம் 1 to n as r. ஸோ ரேண்டம் நம்ம சூஸ் பண்ணுறது ஆர்னு சூஸ் பண்ணுறோம். இதில் செலக்ட் ரேண்டம் நம்பர்லாம் கீவேர்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் while true. ஸோ whileங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். while is a keyword. Again read user guess number as g. ஸோ ரீடுங்கிறது keyword. Then count is equal to count plus 1. Okay, so r is equal to g means then you have to go to break condition. Else if r is less than g then display guess is too high. Else if r is greater than g then you have to display guess is too low. ஸோ இந்த இஃப் ஃபங்க்ஷனை இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதை என்ன பண்ணிடுறோம்னா இங்கே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். end if அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். அது மாதிரி இந்த while true அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபங்க்ஷனை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணுறோம். end while அப்படின்னு நம்ம கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே கவுண்ட் அஸ் நம்பர் ஆஃப் கெஸ்ஸஸ் டூ. ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் நம்ம கெஸ்ஸஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு ஃபைனலாக நமக்கு அந்த கவுண்ட் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகி வரும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ சூடோ கோட் டு கெஸ் அண்ட் இன்டீஜர் நம்பர் இன் அ ரேஞ்ச். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி this video we have studied about guess an integer number in a range. Okay, so I hope you can understand. ஸோ இது வழியாக நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஹையஸ்ட் நம்பர் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுறோம்,
மேக்ஸிமமாக லீனியர் சர்ச் எவ்வளோ கெஸ்ஸஸ் நமக்கு வருது, அதே மாதிரி மேக்ஸிமமாக பைனரி சர்ச் நமக்கு எவ்வளோ கெஸ்ஸஸ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக். ஓகே, தேங்க்யூ.